हेलो हाय नमस्कार मु अर्पिता वेलकम कर मोर चैनल कुन मन एक्सप्रेस को आशा करे आपण माने बहुत भल थे मु भी बहुत भल अच्छी। तो आज हूँ पवित्र चिता लगे अमावास्या श्री जगन्नाथ पाखे चिता भी लगी हम घरे घरे समस्त घरे चितौ पिठा भी बना है कि भोग हम तो पोखरी रे गेंडा कुचिया को खाइबा को दिया हुए। तो एमती प्रिपेरेसन सब हुए चिता लगे अमावास्या भी गोटे पर्व आम ओडिया मानकर। तो से लगी आज चिता लगे अमावास्या मु भाविली तो चितौ पिठा बनैबी कौन केमती बनाऊँगी प्रिपेरेसन कौन केमती करछि तो सांग मानक शेयर करी। तो से लगी गोटे वीडियो तैयारी करछि। तो आपण मानक जदि मो वीडियो पसंद आसुता तो दयाकरी आपण माने मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को मोटे भूलिबेनी। तो चलतु देखा कौन केमती बनाऊँगी मु बनाऊँगी। तो आपण मानक साइड रे कौन केमती बना हुए कौन केमती आपण माने शिखिछन प्लीज कमेंट रे कहिबे। तो चलतु जिबा तो आसंतु सांग माने जिबा आस सुना जिबा पिठा बनैबा कौन बनैबा सुना हमें पिठा पिठा केमती लगे यमी लगे आसंतु आसंतु हाँ सांग माने आस आमे आसी आम छोट किचन ने पहुंची गलु। सुना हमें एबे कोठी कोठी अछंदी किचन रे कोठी अछंदी किचन में अछंदी को पिठा बनैबा आसंतु। प्रथमे मोर चाउल को भिजे देइथिली तो देखंतु आउ किछि नडिया भी कोरिकी रखी ना नडिया और अरुआ चाउल को मिसेकी गोटे ग्राइंडिंग करदबा एक बैटर बनेबा। नडिया चाउल को मिसे अल्प लुण देकी मिक्स करदेबा। मिक्स करिकी 2 ରୁ 3 घंटा आमे 2 ରୁ 3 घंटा में रखिदेबा। तो 2 ରୁ 3 घंटा ए बैटरटी रहीगला परे भल से फुली जिबे। एथिरे सोडा किछि आवश्यक नै जदि आपण माने चाहिबे किछि सोडा पकई परिबे किंतु मु आथरे सोडा यूज करू नाही। तो 2-3 घंटा परे पिठा प्रस्तुत करिया चलते। तो पिठा बनैया माटी तावा तो कई पलम रे भी बनाती माटी पात्र गोटे। तो मो पाखे सेटा ना मो पाखे तावा अच्छी माटी रे तो से बनैबी चलते। एबे प्रथमे ए माटी तावा टी बसैबा से किछि घिओ देली ठो देबा तापरे कम एबे देखिबा पिठा केमती हिची देखंतु बिना सोडा रे खाली केमती पिठा स्पंजी हिची देखता से घिओ दे देबा। ठाकुरंग पाखरे भोग हम ए रिफाइन तेल चाहिए भी दे पारे। तो मु ठाकुर पाखे भोग देवी से घी देखु केते स्पंजी केते स्पंजी केते थुलथुलिया नरम भी होइछि। तो चलतु सेमती सेम प्रणाली रे पुणी पिठो देकिना पुणी ढाकी दबा सेमती पुणी एमिति पिठा गुड़िक बनैबा। सांग मैंने तो संध्या टाइम है तो ठाकुर को संध्या देवी आउ ठाकुर भी पिठा बन देती। तो ठाकुर को भोग देवी तापर गेंडा कुचिया को देवी। तो चलते मुझे संध्या दी ठाकुर पाख भोग देदेवी। तापर कुनमुन को शोई सारा पर मु क्षीर चितौ पिठा करी तो सहीटा भी आपन को शेयर करी। सुना सेटा कौन लाडू पिठा भोग चल धर हाय सांग मैंने
ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କି କେମିତି କ'ଣ ପିଠା ବନେଇକିନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି। ତ ତାପରେ ଗୁନଗୁନ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, କାନ୍ଦିଲାଣି ବି, ସେ ଖରାବେଳୁ ବି ଶୋଇନି। ତ ତାକୁ ଖୁଆଇକି ଟିକେ ଶୁଆଇଦେଲି। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଯେମିତିକି ସେମିତି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ତା ମଧ୍ୟରୁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଚିତଉ ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇକି ଗେଣ୍ଡା କୋଚିଆଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ କାଟିବେନି ବୋଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ଗେଣ୍ଡା କୋଚିଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଘରେ ବି ବନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ନା କଥାରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପଣା ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ହୁଏ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ କାହାରି ଘରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଘରେ। ତ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଥାଏ, ସେମିତି ଚିତଉ ପିଠା ବି କ୍ଷୀରରେ ବନା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଚିତଉ ପିଠା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, ଦେଖେଇଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କେମିତି କ୍ଷୀର ଚିତଉ ପିଠା ବନାଏ। ତ ସେମିତି ପିଠା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତ କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ପକେଇବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ମୋର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ବି କ୍ଷୀର ଚିତଉ ବନାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଶିଖିପାରିବି କିଛି ସେଥିରୁ। ହଁ, ଆଜି ମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, କହିଲେ ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ପିନ୍ଧିଦେ। ଆମ ମା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଗେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେମିତି ବନାହୁଏ, କ୍ଷୀର ଚିତଉ ପିଠା ବି ବନାଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ସେଥିରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାରମେଲାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଘିଅ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କାରମେଲାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଘିଅରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କାରମେଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଚିନି ହାଲକା କାରମେଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଏ କ୍ଷୀରର ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି କାରମେଲାଇଜ୍ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ଚିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଦେବେ। ଏ କ୍ଷୀରରେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଳେଇବା। ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟା ବନେଇବା। ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ କ୍ଷୀର, ଲୁଣ, ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେବେ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେଇକି କରୁଛି। କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଇଲାଇଚି ତାକୁ ଛେଚିକିନା ପକେଇଛି, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଆସିବ ବୋଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଚିନି ବି ଦେବା, ହାଲକା ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟିକେ ତାର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ, ଖାଲି ଚିତଉର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ, ଏମିତି କ୍ଷୀର ଚିତଉର ବି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଲାଇଚିର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲସେ ବାହାରିବ। ଏପଟେ ବି ଚିତଉ ସବୁ ବନେଇକିନା ରଖିଛି, ସେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେବା, ସେଥିରେ ପିଠା ପକେଇବା। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପିଠା ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ କ୍ଷୀର ଚିତଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବେ କ୍ଷୀର ଚିତଉ ପିଠା, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଚିତଉ ପିଠା।